بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایسا دور آ گیا ہے کہ ہر تیسرا بندہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے، کسی نہ کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی نہ کسی سے دل میں اس قدر نفرت رکھتا ہے کہ اس کی شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ یہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے کہ ایک سگا بھائی دوسرے سگے بھائی کی ترقی کو نہیں دیکھ سکتا، بلکہ اس سے کینہ اور بغض رکھتا ہے۔ اور جب بھی کوئی رشتہ دار مل کر بیٹھتے ہیں تو دوسرے رشتہ داروں کی چغلی کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہ معاشرہ اس قدر تباہ ہو چکا ہے کہ ہر تیسرا بندہ کسی نہ کسی سے نفرت کر رہا ہے، کسی نہ کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ تنہائی پسند ہوتے جا رہے ہیں، وہ سب کچھ چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ رہے ہیں، وہ اپنے تعلقات کو ختم کر رہے ہیں۔ کیا ان کا ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ایسی ٹکٹیں بانٹوں گا جن سے آپ لوگوں میں محبت اور پیار بانٹیں گے، جن سے آپ لوگوں کے دلوں پر راج کر سکیں گے، جن سے آپ لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ زبان ایک ایسی چیز ہے جو کہ پتھر کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ یہی بیان کریں گے کہ کس طرح سے معاشرے میں الفت اور محبت بکھیر سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی نیک آدمی اور جس کی بول چال درست ہو، جس کا اخلاق اچھا ہو، وہ فوت ہو جائے تو باقی معاشرہ اس کو یاد کرتا ہے اور اس کی کہانیاں اپنے بچوں کو سناتا ہے، تاکہ ان کے بچے ان کی باتوں سے اچھا سبق حاصل کر سکیں۔ اور اسی کے مخالف اگر کوئی گناہ گار آدمی فوت ہوتا ہے یا ایسا بد اخلاق بندہ فوت ہوتا ہے جو کہ کبھی کسی سے تمیز سے بات نہ کرتا ہو، جو کہ سب کو برا بھلا کہتا ہو، تو جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو انسان اس کا نام بھی لینا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کوئی نام لیتا بھی ہے تو اسے برا بھلا کہنے کے لیے ہی لیتا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو بھائیو، ہم کو ایسا بالکل بھی نہیں بننا۔ ہمیں اس معاشرے میں محبت، پیار اور الفت بکھیرنی ہے۔ ہمیں اس معاشرے کو درست کرنا ہی ہوگا۔ ہمیں اس معاشرے کو ایک سیدھی راہ پہ لگانا ہوگا۔ اس ویڈیو میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے، تو انشاءاللہ آج سے ہمارا یہ ٹاپک ہوگا کہ ہم کس طرح سے خود کو بدل سکتے ہیں۔ تو آج اس ٹاپک کی پہلی ویڈیو ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، اور جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ایسی ویڈیو اپنے رشتہ داروں اور دوستوں اور فیملی ممبر کو شیئر کر دیں جن سے آپ لڑے ہوئے ہیں، تاکہ ان کے دل میں ایک احساس پیدا ہو اور ان کو آپ کے چھوڑ جانے پر تکلیف ہو اور ان کے دل نرم ہو جائیں اور وہ آپ سے محبت کرنے لگیں۔ تو چلیے آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دین اسلام کی اساس الفت، محبت اور معاشرتی ربط و اجتماع پر قائم ہے۔ یہ ذلت، تنہائی اور زندگی کی ذمہ داریوں سے فرار کا دین نہیں۔ قرآن نے مسلمانوں کو یہ دعوت نہیں دی کہ وہ زندگی کی ذمہ داریوں اور پریشانیوں سے جی چرا کر کسی ویرانے یا عبادت خانے میں گوشہ نشین ہو جائیں۔ لوگوں کے ساتھ میل جول اور ربط و تعلق رکھنا اس دین کی تعلیمات کا جوہر ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ فضیلت اس شخص کو حاصل ہے جو لوگوں کے ساتھ ملتا جلتا ہے، ان سے متعارف ہوتا ہے اور تعلقات عامہ کا دل دادا ہوتا ہے، اپنی ہی ذات کے قلعے میں محصور نہیں رہتا۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، وہ مومن جو لوگوں سے ملتا ہے اور ان کی اذیت رسانی پر صبر کرتا ہے، اس مومن سے افضل ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے نہ ان کی اذیت رسانی پر صبر کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس حدیث سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لوگوں سے ملنا چاہیے، اگر وہ آپ کو اذیت دیتے ہیں تو ان پر صبر کرنا چاہیے۔ ایک انسان جب صبر کرتا ہے تو اذیت دینے والے کی اوقات 2% کی ہو جاتی ہے۔ وہ خود ہی اپنے دل میں سوچتا ہے کہ جب یہ مجھے جواب نہیں دے رہا تو میں کیوں اس کو اذیت دے رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں سے ملنا جلنا چاہیے اور ان کی اذیت رسانی پر صبر کرنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، لوگوں کے ساتھ محبت برا میل ملاپ رکھیں، ان کی خوشی غمی میں برابر کے شریک ہوں، ان کے احساسات کی قدر کریں، ان کے جذبات کو مجروح نہ کریں۔ آپ کا دل آب گینے کی طرح شفاف ہے، اس پر سیاہی نہ انڈیلیں۔ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، پھر اپنے والدین اور احباب و اقارب کی محبت سے زندہ و جوان رکھیں۔ محبت شباب کی تجدید کرتی ہے، عمر کو طویل کرتی ہے اور دل کو آشنائے اطمینان کرتی ہے، جبکہ نفرت دلوں کو بدبختی اور سنگ دلی سے بھر دیتی ہے۔ اپنے گھر میں اس قدر محبت کے موسم برقرار رکھیں جس کی فضاؤں میں وہ آزادانہ سانس لے سکیں۔ محبت زخموں پر مرہم کا کام دیتی ہے اور دل میں الفت و مودت کی حرارت گرمائے رکھتی ہے۔
लोगों की मोहब्बत को अपनी ज़ात की मोहब्बत पर तरजीह दे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तर्जमा, और अपनी ज़ात पर उनको तरजीह देते हैं अगरचा खुद इन्हें सख्त ज़रूरत हो। जो नेक बख्त खैर को सिर्फ अपनी ज़ात के लिए ज़खीरा करते हैं तो वह उन्हीं के सीनों में फंस जाती है। अपने दिल को मोहब्बत, शफकत और दरगुजर से मामूर रखें। जो जले नसीबों वाले होते हैं, जिनके दिल हसद, नफरत और इंतकाम की आग से जल रहे होते हैं, लोगों के दिल जीतने के लिए दर्ज झैल तरीके सबसे ज्यादा कारआमद हैं। सबसे पहला, लोगों से मोहब्बत करें, आप उनके दिल जीत लेंगे। इंसान लोगों और माशरे से दूर रहकर अकेला जिंदगी नहीं गुजार सकता। इसके चंद एक जानने वाले लोग जरूर होते हैं जिनके साथ वो बातें करता है, मशवरे करता है और उनसे अख्ज़ो इस्तिफ़ादा करता है। फरमाने इलाही है, तर्जमा, ऐ लोगों, बिलाशुबा हमने तुम्हें एक मर्द और औरत से पैदा किया और हमने तुम्हारे खानदान और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। इसका ये यकीनी तकाजा है कि इंसान अकेला नहीं रह सकता और माशरा तो अफराद ही के मजमूए का नाम होता है। अगर ऐसा है तो फिर हमें ये ज़रूर सीखना चाहिए कि हम किस तरह इनसे मोहब्बत करें। लोगों से मोहब्बत करने का मतलब है कि आप अपने दिल में किसी के बारे में, ख्वाह कोई भी हो, किसी तरह की कोई नफरत, अदावत या बदगुमानी ना रखें। लोगों के साथ मोहब्बत का तकाजा है कि आप अपनी इस्ताअत के मुताबिक उनकी मदद करें। लोगों के साथ मोहब्बत यह मुतालबा करती है आप उनको मजाक और इस्तेहाज़ा का निशाना ना बनाएं, बल्कि बड़ों का एहतराम करें, छोटों के साथ शफकत के साथ पेश आएं, उनकी गलतियों की उज़र ख्वाही करें और उनके लिए दलीलें तराशें। लोगों से मोहब्बत ये मायने रखती है कि आप उनकी खैर ख्वाही करें, अच्छे अल्फाज और खूबसूरत असालीब में दुनिया व आखिरत की खैर भलाई पर मुश्तमिल अमूर की तरफ रहनुमाई करें। लोगों से मोहब्बत ये कहती है कि आप अपने कौलो फेल के जरिए से उनको अजियत ना पहुँचाएं। जो अपने लिए पसंद करें वही उनके लिए भी पसंद करें। उनके साथ भलाई करें, उनकी लग़्ज़िशों को माफ़ करें, उनकी गलतियों की इस्लाह करें, उनके उज़र कबूल करें, क्योंकि हर एक इंसान में कोई ना कोई उज़र होता ही है और हवादास्ते ज़माना की तबाहकारियों में उनके दस्तों बाजू बने। सआदत और नेक बख्ती यही है कि आप लोगों से मोहब्बत करें। एक दाना से पूछा गया वो कौन सा काम है जिसको हर कोई कर सकता है। उसने जवाब दिया, लोगों के लिए अच्छाई की मोहब्बत रखना। मेरे ख्याल में इस रुए ज़मीन पर चलने वाले किसी भी इंसान में जो सबसे ज़्यादा खुशनुमा अच्छी सिफ्त पाई जा सकती है वो यही है कि वो लोगों के लिए भी वही पसंद करे जो अपने लिए करता हो। ये वो रवैया और करदार है जिसमें अखलाक की बुलंदी, नफ्स की पाकीज़गी, रूह की रौनक और दिल की रकत है। इसमें इंसान खुद पसंदी और अनायत से निकल आता है, नफरत, अदावत, हसद और तकब्बुर के एहसासात को शिकस्त देता है और अज्ज़ो इनकसार के नशा सरमंदी से सरशार होता है। जो दूसरों के लिए भलाई पसंद करता है वह एक बहुत बड़े दिल का मालिक होता है। वह फ़याज़ और पकीज़ा नफ्स रखता है। जो शख्स इस सिफ्त से मुत्सिफ है उसको मुबारक हो, और जो शख्स अपने नफ्स को फ़याज़ और दूसरों के लिए भलाई पसंद करने वाला बनाने की कोशिश में लगा हुआ है उसको भी मर्सदाए सआदत हो। जिसने ये फरमाया क्या ही सच फरमाया, तुम में से कोई एक ईमानदार नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। जी हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिल में ईमान के तमाम और इकमाम को मशरूत किया है इसके साथ कि बंदा अपने भाई के लिए भी वही चीज़ पसंद करे जो अपने लिए पसंद करता हो। अगर आप इस खुशनुमा मर्तबे तक पहुँच पाए तो मुझे यकीन है कि आप ऐसी लज्जत और सआदत से आशना होंगे जिसके बराबर कोई सआदत नहीं होगी और जिसका जायका सिर्फ उसी को नसीब होता है जो इसका तजर्बा करता है। आप भी इसका तजर्बा करें, आप इस हकीकी सआदत का मानी जान जाएंगे जिसके तमाम लोगों को तलाश होती है। आज की इस वीडियो में हमने ये जाना कि हम किस तरह से लोगों के दिलों पे राज कर सकते हैं, किस तरह से इस माशरे में मोहब्बत और उल्फत पैदा कर सकते हैं, किस तरह से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। आज इस टॉपिक पर मेरी पहली वीडियो थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। उनसे भी शेयर कीजिएगा जिनसे आपकी किसी वजह से लड़ाई हो गई है या फिर वो आपसे नफरत करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये वीडियो देखकर उनके दिल नरम हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ऐसी मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने सपोर्ट किया तो इंशाल्लाह ऐसी अच्छी मज़ीद वीडियोज़ आप तक लेकर आऊँगा। जज़ाकल्लाह, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।